কিল আচ্ছা, ইয়া নিয়ে বলেন, 3 নাম্বারটা নিয়ে বলবেন। হ্যাঁ, নয়ন, talk about this one. Talk at a time when you gave advice to someone. I'd like to talk about a time when I gave advice to my younger brother, Oyon. He is a student. He now currently studies at a college. He always lack of English speaking. So I was assessing him from his school days that he was lack of confidence about public speaking, and whenever he uh, want to give a presentation or other things. So I gave him to some strategies to follow. First, I told him that he must have set a clear goals, like every day he must read 10 words newly and practices and implementing those words in speaking. Also, I told him that to create a clear plan, a study plan, which will help him, which would help him to be consistent with his preparation throughout the whole throughout the journey. I also told him to assess his English level each week by giving different tests at coaching centers or online sites, so that he can identify so that he can could identify his mistakes and improve those mistakes. I gave those advice because I knew that English is an international language for many countries, and also it is spoken as a second language for by millions of people around the world. And English is a importance in different sectors such as education. It is access to it is আচ্ছা, access ঠিক আছে, to ফাইন, চলবে। ইট ইজ অ্যাক্সেস না, ইট গিভস অ্যাক্সেস। ঠিক আছে। আচ্ছা, এনিওয়ে, অনেক মিস্টেক নয়ন, আর অনেক জড়তা, পড়া আসলে তেমন ভালো হয় না, মানে আপনার বেসিক আইডিয়া হয়েছে কেমনে বলতে হয়, কিন্তু পড়াটা তেমন একটা ভালো হয় না। আমি মিস্টেক গুলো বলছি। আই গেভ এ অ্যাডভাইস, নো, অ্যান অ্যাডভাইস হবে না। তারপর প্রোনাউন্সিয়েশন একটা মিস্টেক, ইয়ঙ্গার না, ইয়াঙ্গার, মনে থাকবে। আমরা কিন্তু ইয়ং বলি অনেকে, কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে ইয়াং। তো এটা ইয়ঙ্গার না, ইয়াঙ্গার হবে। তারপরে হি ওয়াজ ল্যাক অফ কনফিডেন্স, নো, এটা হবে হি হ্যাড ল্যাক অফ কনফিডেন্স। তার কনফিডেন্সে ঘাটতি ছিল, তার ছিল, তাহলে হি হ্যাড। তারপরে কিছু জায়গায় কি যেন একটা আইএনজিরও ভুল করলেন। হ্যাঁ, এই আইএনজি একটা এক্সট্রা লাগাই ফেলছেন। তো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সমস্যা আছে, টুকটাক ভালোই মিস্টেক আছে। তো আপনাকে হচ্ছে আরো অনেক প্র্যাকটিস করা দরকার, আইডিয়া নিয়ে অনেক জড়তা, বাট আপনার বেসিক ধারণা আছে। ঠিক আছে। আর একটু প্র্যাকটিস করলে দেখা যাবে যে আরো যদি 4-5টা টপিক জোরে জোরে বলতে পারেন বাসায়, তখন দেখবেন এটা ফেজ 2 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট। আচ্ছা, আমাকে না একজন ডাকছে, আমি আহ 5 মিনিট একটু ব্রেক নিচ্ছি। আপনারা সবাই টপিক গুলো একটু রিভিশন দেন তো। আপনাদের সবারই মনে হচ্ছে পড়াশোনা একটু ঘাটতি আছে হয়তো বা। আপনারা একটু টপিক গুলো রিভিশন দেন, আমি আসছি 5 মিনিটস।
ওকে, সো হ্যাঁ, এই টপিকটা নিয়ে আরেকজনকে একটু পড়াতে দিই। আইরিন, কি ব্যাপার, মাঝখানে অনেকদিন ক্লাসে জয়েন করার নাই মনে হচ্ছে? হ্যাঁ আপু, হ্যাঁ, স্টুডেন্টের টপিক আমার প্র্যাকটিস করেছিলেন? মোটামুটি আমার বেবিসরা অনেক অসুস্থ ছিল তো। ও আচ্ছা, আচ্ছা এই টপিকটা নিয়ে বলতে পারবেন? ট্রাই করি। ওকে। A few months ago, I gave advice to one of my close friends who wanted to improve his English speaking skills. And he was struggling a bit and asked me how could learn effectively without attending a formal class. I suggested that he could set goals assess his level using AI tools and different educational websites and should create a structured study plan. I also advise him to build his vocabulary and should regularly practice speaking and listening. Besides this, I recommended him to improve looking for language immersion opportunities like listening to podcast, watching English movies, and following English international news to make his learning practice more effectively. Besides this, I also gave him advice that he should be consistent and should regular. Without it, he cannot succeed. So I আচ্ছা ঠিক wanted. আছে, ওকে ফাইন। এখানে আপনি আসলে টেন্সের ভালো একটা ঝামেলা করে ফেলতেন। আই সাজেস্টেড হিম, তাহলে এটা সবই পাস্ট টেন্স হবে, যে হি শুড হ্যাভ বিন। হি শুড এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে শুড হ্যাভ, প্লাস ভার্বের সাথে ভার্বের থার্ড ফর্মটা বসে। তাহলে তার সতর্ক হওয়া উচিত, বা তার আরো রেগুলার হওয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে ক্যান বি হবে না, কুড হবে, তো এরকম আর কি। টেন্সের এখানে ভালোই ঝামেলা আছে, তো এরকম ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার দরকারই নাই, বরং আপনি আরো সাদামাটা সিম্পল ওয়েতে বলা যায়। আর হচ্ছে যে আরো প্রচুর মানে কি বলবো, জড়তাও আছে অনেক, মানে অল্প ধারণা আছে, কিন্তু ইটস নট এনাফ, আরো প্র্যাকটিস দরকার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে আসি রাফিয়া রাইদা, আর দেয়ার? জি ম্যাম। হ্যাঁ, আপনি আমাকে বলবেন এই গুড হ্যাবিট এটা নিয়ে। হ্যাঁ, এই টপিকটা নিয়ে বলো। ওকে। Mm, a good habit your friend having developed. Your friend. Well, nowadays, um, well, in 2021, I met a person. Then he become. ম্যাম, আমি একটু 2 মিনিট টাইম নিব কোশ্চেন গুলো একটু ইয়ে করার জন্য। একটু আপনার বাসায় হোমওয়ার্ক ছিল না? Describe a good habit. Who is who your friend is? Oh. Um, no, well, in 2021, I have a lucky chance to meet a person now who is my friend named Rakib. I inspired by him to develop a good habit, that is talking in English or speaking in English. And it he advised me to always try to speaking English, because I shared with him I wanted to go abroad for my higher education, and I wanted to do vast types of research. So he advised me and suggested some tips, like I need to read regular newspaper for learning English, and I need to hear podcast in these cases.
Beside this, he also suggested me to saw English movie, and then later we both together admit in a English coaching center for practicing our English for practicing our English speaking. And I noticed his English speaking fluency in our physiology classes, that her pronunciation and her pronunciation and fluency is very good, and at this time he gave very good presentation in a day. So I noticed him this time, and I asked him about the secret of his English proficiency. So this time I shared with him that I have a lack আচ্ছা ঠিক in আছে, terms of ফাইন, চলবে English fluency. চলবে, ফাইন। এখন আপনি কি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, আপনি খালি এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতেই মানে 2 মিনিটের বেশি টাইম নিয়ে ফেলছেন খালি এতটুকু কথা বলতে। তাও এটা ঠিক মতন মানে বেসিক্যালি আপনি একটা কোয়েশ্চেনই এতক্ষণ ধরে বলছেন, আর এটা কেবল আপনি টাচ করছেন, 3 নাম্বারটা কেবল আসলেন। আপনার মানে টাইমের ব্যালেন্স বুঝতে হয় না? আমি আপনাদের কতবার বলছি যে 1 মিনিটে সবগুলা কোয়েশ্চেন আগে টাচ করবেন, সবগুলা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার অল্প করে টাচ করে তারপরে আপনি ব্যাখ্যায় যান, অ্যাটলিস্ট যাতে এক্সামিনার আপনার এইটা ধরে নাম্বার কমা দিতে না পারে যে আপনি মিস্টেক সবগুলা, মানে আপনি আপনি কোয়েশ্চেন সবগুলা টাচ করেন নাই, আপনার টপিক বা কথা বলা ইররিলেভেন্ট ছিল। অ্যাটলিস্ট যেন এইটা বলে আপনার নাম্বার কমাইতে না পারে। আপনি সবগুলা কোয়েশ্চেন টাচ করেন, সেফ থাকেন। কোয়েশ্চেন টাচ না করলে কিন্তু নাম্বার কমাই দিতে পারে এক্সামিনার। এই কথাটা আমি আপনাদের ক্লাসে অনেকবার বলেছি, এবার তারপরে এখন আপনারা টাইম ব্যালেন্সিং শেখেন নাই, আর বাসায় তো মনে হয় প্র্যাকটিস করেন নাই নাকি, শুনে বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক, তো এত কম ম্যাম, আমি ওই পড়াশোনা। যে প্রথম দুইটার শেষেরটা হচ্ছে একসাথে, যে হায়ার এডুকেশনের জন্য হচ্ছে কি হ্যাবিটটা গ্রো করতে চাই, ওইটা একসাথে বলছিলাম, আর পরে ওই যে নোটিস ওইটা বলছি 3 নম্বরটা। আহ ইয়াতে হচ্ছে যে কোনটা, এই যে এক্সপ্লেইন হোয়াই ইউ ডেভেলপ। দ্য হু আর হ্যাবিটের ওইটা, আর লাস্টেরটা হচ্ছে গিয়ে প্রথমে বলছিলাম, আর হোয়েন একটু ইউ নট। অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাইলে, ঠিক আছে, ম্যাম, খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় জিনিসটা আসলে। এই ক্ষেত্রে এমন না যে সিরিয়াল ব্রেক করা যায় না, সিরিয়াল ব্রেক করা যায়, বা টপিক একটা গুছানো সুন্দর করে বলার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। যাই হোক, আর হচ্ছে যে অনেক আটকাচ্ছেন, অনেক জড়তা, আপনার মাঝখানে অনেক লং পজও ছিল, আপনি মাঝখানে প্রায় 2-3 সেকেন্ড টানা চুপ করে রয়েছেন, এই লং পজ অনেক নাম্বার কমে কমে এখানে দিতে দিতে দিতে। যাই হোক, অবস্থা টাইট। নেক্সট, অনন্ত আছেন? মেহেরাজ রহমান অনন্ত, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, এমডি আমির হামজা। जी मैम। হ্যাঁ, টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। Well, I would like to talk about one of my close friends whose name is Mizanur Rahman. He has a great ability to solve serious problems within seconds. And actually, started knew him from my first years of university. Then we gradually became close friends and best friends as well. He is very sensible and smart. Nowadays, we started living together, and he is my roommate. I noticed his problem solving skill when we started living together as a roommate. Then I remember one incident when his supervisor gave him a lot of courseworks during very limited time, and he, as we became very uh, panicked about these kinds of situation, he solved all of the problem within the short limit of time. Then I realized that how important it is uh, to have a good command in problem solving. And I belong to a subject that requires lot of problem solving skills, and for these reasons I would like to improve skills like problem solving as he contains. আর এতটুকুই, টপিক ছোট হয়ে গেছে।
ও আল্লাহ। টাইমটা আমি মিলাতে পারছি না। আবার বড় করলে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, ছোট করলে একদম মনে হয় ছোট হয়ে যাচ্ছে। তো এটার জন্য কি করতে হয়, বাসায় 2 মিনিট টাইম ধরে প্র্যাকটিস করা, বা ভয়েস রেকর্ড করলেও তো দেখা যায় ওখানে টাইমটা বোঝা যায়। তো এটা অনেক প্র্যাকটিস, মানে 8টা 10টা টপিক প্র্যাকটিস করলে অটোমেটিক্যালি একটা টাইমের সেন্স গ্রো করে। তখন বোঝা যায় যে কতটুকু কোনটা কতটুকু বললে কতটুকু সময় যায়। তো নিজের এখনো এই 1 মাস পরে গিয়েও যে নিজের কথা বলা সম্পর্কে আইডিয়া হইলো না, এটাও তো একটা বড় সমস্যা। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করেন টাইম ধরে, বাসায় প্র্যাকটিস করলে এটা লিটারালি কোনো ব্যাপারই না, এটা একদিনের ব্যাপার। এই আন্দাজটা লাগানো লিটারালি একদিনের ব্যাপার। যাই হোক, তবে গুড নিউজ হচ্ছে আপনার আগের তুলনায় বলার স্টাইলটা ভালো হয়েছে। আগে শুনতে আরো মুখস্থের মতো লাগতো, এখন তাও মাচ বেটার। আর হচ্ছে যে প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ আরো ভালো হবে, কিন্তু এখানে ভালো ভোক্যাব টোক্যাব ছিল না, এটা একটা সমস্যা। যাই হোক, যেহেতু উন্নতি হচ্ছে তার মানে প্র্যাকটিস করলে আর একটু বেটার হবে ইনশাল্লাহ। ওকে, নেক্সট। ওকে। বৃষ্টি আছে? আচ্ছা, আজকে পড়াশোনায় যাই। জি মিস। প্র্যাকটিস করেছিলেন স্কিলের টপিক? আহ মোটামুটি। ওকে, 7। হ্যাঁ, এটা নিয়ে বলেন। Describe a talk you gave to a group of people. Okay. হ্যালো। মিস, ফার্স্টের কোশ্চেনটা কি একটু বলে দেওয়া যাবে, কিভাবে এটা ফার্স্টের কোশ্চেনটা বলবো? আপনি একটা স্পিকিং কোর্সে অ্যাডমিশন নিয়েছেন। সেই অ্যাডমিশন, তারপরে সেখানে আপনি প্রথম দিন গিয়ে আপনার কিছু ক্লাসমেটদের সাথে পরিচিত হয়েছেন বা সামথিং। তো আপনি ওই ফার্স্ট ডেতে একটা স্পিচ দিয়েছিলেন ওই ক্লাসটায় অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ লার্নিং। আপনার ক্লাসমেটদের আপনার ক্লাসমেটরা সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল, এই টাইপের আর কি। Okay. Actually, suddenly I visited a coaching center that would be mentors. The time me and my friend visit for that area, and I met a few friends. However, they are suggest me language classes. That's why I am very excited for the class, and my teachers also give me a topic for my introduce myself. That time it's my first experience on the view people's front of me speech. It's a very nervous situation, but I just try for in my best, and I speech for my personal and some otherwise habits. After that, my teachers give me appreciate, and that time I realize it's a very ওকে, ঠিক আছে, পজ দেন। আপু, আপনি এত উল্টাপাল্টা বলতেছেন, আল্লাহ, এত উল্টাপাল্টা কেউ বলে? দে আর সাজেস্ট মি, এ কোন দেশি ইংলিশ? দে সাজেস্টেড মি কতবার শিখাইছি পাস্ট ফর্মে কেমনে সেন্টেন্স মেক করতে হয়। তারপরে ট্রাই ফর ইন মাই বেস্ট, এ কোন দেশি ইংলিশ হইলা? ট্রাই ফর ইন মাই বেস্ট, আই ট্রাইড মাই বেস্ট। পাস্ট ফর্ম, পাস্ট টেন্স। তারপর মাই টিচার গিভ মি অ্যাপ্রিসিয়েট হয় না, মাই টিচার অ্যাপ্রিসিয়েটেড মি। সেন্টেন্স তো ভালোই উল্টাপাল্টা অবস্থা, ওয়ার্ডের কোনো সেন্স নাই, একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে সেন্টেন্স। টেন্সের সেন্স তো বাদই দিলাম, টেন্স তো নাই টপিকের মধ্যে।
আপনি কি মাঝখানে একেবারেই পড়াশোনা প্র্যাকটিস করেন নাই? মিস মাঝখান দিয়ে আমার অনেক অফ গেছে। হ্যাঁ, কংগ্রাচুলেশন অন দ্যাট নো। যাই হোক, এখন কিভাবে কি সামাল দিবেন আল্লাহ জানে। ক্লাস রেকর্ডিং শুনে ফলো করে প্র্যাকটিস করেন, কিন্তু আপনার টেন্সের অবস্থা ভয়াবহ, সেন্টেন্স মেকিং এর অবস্থা ভয়াবহ। আপনার আসলে ছোট ছোট সেন্টেন্স নিয়ে আরো প্র্যাকটিস করা উচিত। ছোট ছোট সেন্টেন্স ভালো করে প্র্যাকটিস করেন, তারপরে না এইসব টপিক বড় বড় সেন্টেন্স, এগুলো অনেক পরের কথা আসলে। আপনার উচিত একবারে যে আমি ফার্স্ট ক্লাসে যেভাবে পড়াতাম একদম পিচি পিচি সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করা, ওইখান থেকে আপনার আসলে ভালো করে প্র্যাকটিস করে আসতে হবে আবার। ঠিক আছে, নেক্সট। তো আজকে পড়াশোনা আসে, আজকে হচ্ছে আমি আপনাদের আদার্স ক্যাটাগরির যে টপিক এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আহ আপনাদের অনেক কম এফোর্ট বুঝছেন, মানে এই টপিক গুলোতে আমি অনেক আর একটু বেটার এক্সপ্লেনেশন আশা করছিলাম, কারণ হচ্ছে যে এখানে তো আপনার মানে সব জায়গায় কথাবার্তা একই। আর একটু বেটার আপনারা বলতে পারতেন চাইলে, আর একটু এফোর্ট দিলে পসিবল ছিল, অসম্ভব কিছু না। আমি তো বুঝিয়ে দিয়েছিলাম অনেক। ওকে, এখানে যে আদার্স ক্যাটাগরি, এখানে যে টপিক গুলো আছে, এই টপিক গুলো মূলত আপনার আম, আগে থেকেই বলে রাখি, এই টপিক গুলোতে আমি আপনাদেরকে তেমন একটা হেল্প করতে পারবো না। এই টপিক গুলো আপনাদের নিজেদেরকেই বানায় নিতে হবে মেইনলি। ঠিক আছে, এখানে যে আমরা টপিক গুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে টোটাল 23টা টপিক আছে, বাট বেসিকলি অনেকগুলো টপিক আবার সিমিলারও আছে। তো আপনাকে হরে ধরে পড়তে হবে মনে হয় 15টা টপিক। ঠিক আছে, 15টা টপিক একটু নিজে থেকে আহ বানায় নিতে হবে। আর এছাড়া হচ্ছে আপনার বাকি সব টপিক অনেকখানি সিমিলার একটার সাথে। তো এখন এই টপিক গুলো আসলে কেন আমি আপনাদের হেল্প করতে পারবো না সেটা একটু এক্সপ্লেইন করি। এই টপিক গুলা প্রত্যেকটাই একটা আরেকটার থেকে অনেক আলাদা, একটার সাথে আরেকটা কোনো মিল নাই। এবং এই টপিকগুলো প্রত্যেকটাই পার্সোনাল প্রেফারেন্সের উপরে নির্ভর করে। আমি যদি একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেইও আর আপনারা যদি মুখস্থ করেনও, তারপরে কোনো লাভ হবে না, ওটা দীর্ঘ সময় আপনাদের মনে থাকবে না, কারণ এটা পার্সোনাল প্রেফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে। মনে করেন এখানে একটা টপিক আছে যে টক অ্যাবাউট ইউর ফেভারিট ফিল্ম বা মুভি দ্যাট ইউ হ্যাভ ওয়াচড রিসেন্টলি। এখন মুভি বা ফিল্ম এটা কি অনেক ভ্যারি করে না? আহ মানে চয়েস তো অনেক ভ্যারি করে। এখন মনে করুন যে আমি আমার পছন্দের কোন একটা মুভি বললাম যেটা হয়তো বা আপনারা কখনোই দেখেন নাই, বা মানে আপনাদেরও অনেক এরকম পছন্দের মুভি থাকতে পারে যেটা আমি দেখি নাই। তো এখন এইভাবে করে আমি যদি আমার পছন্দের কোন একটা মুভি নিয়ে অনেক সুন্দর একটা টপিক এক্সপ্লেনেশন বানাই দিই, তারপরে তো কোনো লাভ হবে না, কারণ ওইটা আপনি মুখস্থ করলে যেহেতু আপনি কখনো দেখেন নাই বা আইডিয়া সম্পর্কে ধারণা নাই, আপনি ওর সাথে রিলেট করতে পারবেন না, বা ওটা আপনি দীর্ঘ সময় মনেও রাখতে পারবেন না। তারপরে মনে করুন যে এখানে একটা টপিক আছে যে টক অ্যাবাউট আ বুক দ্যাট ইউ হ্যাভ রেড। আপনি একটা বই পড়েছেন, তো আপনার প্রিয় বই বা সামথিং নভেল বা স্টোরি বুক, এখন এই বই নিয়ে আপনাকে বলতে হবে। এখন বইয়ের চয়েস হাজার হাজার রকমের হইতে পারে। এখন আমি হয়তো বা এমন কোন একটা বই নিয়ে বলতে পারি যেটা হয়তো বা আপনারা পড়েন নাই। তো এক্সপ্লেনেশন ওইখানে আপনাদের কোনো মানে আমি এটা আস্ত একটা স্যাম্পল অ্যান্সার, কারণ এখানেও স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে তাই না আপনাদের মার্কেট স্পিকিং বুকেও তো স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে। মুখস্থ করলে কয়টা মনে থাকে? মনে থাকবে না দীর্ঘ সময়। হ্যাঁ, হয়তোবা প্রথম 5-7 দিনের জন্য মনে হবে যে হ্যাঁ খুব ভালো শিখছি, বাট এটা আপনার লং টার্মের জন্য ভালো না। তো এই জন্য এগুলাকে আসলে কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাদের টপিক ওয়াইজ। আপনাদের টপিক ওয়াইজ হচ্ছে মনে করুন একটা টপিক নিলেন, টপিক কিউকার টপিকটা নিয়ে চ্যাট জিপিটি কে দিয়ে বলবেন আপনার পরিচিত কোন একটা মুভি নিয়ে বলবেন যেটা আপনি নিজে দেখেছেন। তো বলবেন যে সাপোজ 3 ইডিয়টস মুভিটা হয়তো অনেকেই দেখেছেন। তো একটা মুভি ওই ওই টপিকটা আইএলটিএস কিউকার টপিকটা দিয়ে চ্যাট লিখে চ্যাট জিপিটি কে বলেন যে এই টপিক আইএলটিএস কিউকার টপিকটা আমাকে 3 ইডিয়টস মুভিটা দিয়ে বানায় দাও। তখন সে যেটা বানাই দিবে ওইটা থেকে পড়ে একটা আইডিয়া নিলে ওইটা আপনার লঙ্গার টাইম মাথায় থাকবে। আমি কি বুঝাতে পারছি প্র্যাকটিসের পদ্ধতিটা? এটা মানে টপিক টু টপিক মানে অনেক ভ্যারি করে তো, বা পার্সোনাল চয়েসের বিষয়। তো এই জন্য তবে আমি আপনাদের এই টপিকগুলো সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা দিয়ে রাখি যাতে আপনাদের পরে হেল্প হয়। আহ একটু আলোচনা করে দিব, একেবারে যে ছেড়ে দিচ্ছে তা না, হালকা একটু আলোচনা করে দেই হ্যাঁ, এই আমার একটা টপিকগুলো কোশ্চেন। কিরকম। হ্যাঁ বলেন।
ম্যাম যদি সাপোজ এই যে একটা মুভির কথা বললেন, তো আমি যদি এখানে সিরিজ দিয়ে বলি, ধরতে পারলে তো সমস্যা হবে, রাইট? কি নিয়ে বলবেন? সিরিজ, ও, মানে যদি সিরিজ। মুভির কথা বলা হয়, হ্যাঁ। হ্যাঁ, একটা একটা মুভি। তবে কি মানে রিস্ক না নেওয়াই ভালো। অনেক সময় এক্সামিনার যদি খুব অবভিয়াস হয় যে এটা মানে খুবই কমন সিরিজ, সবাই জানে, তো তখন অনেক সময় যেটা হয়, এক্সামিনার ধরে নেয় যে আপনি আসলে টপিক বুঝেন নাই। আপনাকে বলতে বলছে একটা, আপনি বললেন আরেকটা। অনেক সময় এরকম হতেই পারে, এক্সামিনার ধরে নিতেই পারে যে আপনি কোয়েশ্চেন বোঝেন নাই। আচ্ছা, আমি আপনাদের একটা বেসিক আইডিয়া দিই। একবার কি হয়েছে আমার এক স্টুডেন্ট, ওনার হচ্ছে টপিক আসছে ডেসক্রাইব আ প্ল্যান্ট দ্যাট ইউ নো। ঠিক আছে, এমন কিছু একটা প্ল্যান্ট সম্পর্কে বল। তো উনি আম গাছ নিয়ে বলছে, ম্যাঙ্গো ট্রি নিয়ে বলছে। আপনারা কি জানেন প্ল্যান্ট আর ট্রি যে এক না? প্ল্যান্ট হচ্ছে ছোট গাছ, লাইক অ্যালোভেরা, নিম, তুলসী, এগুলো হচ্ছে প্ল্যান্ট। আর গাছ মানে আমি ট্রি, ট্রি হচ্ছে বড় বড় গাছ বোঝায়, ম্যাঙ্গো ট্রি, জ্যাকফ্রুট ট্রি বা অন্য কিছু। এইগুলা হচ্ছে আপনার বড় বড় গাছ, এইগুলা ইয়া বোঝায়, এগুলো হচ্ছে ট্রি বোঝায়। তো উনি এখানে ম্যাঙ্গো ট্রি নিয়ে কথা বলছে, এবং এটা বলছে দেখে ওনার স্কোর অনেক কম আসে। ওনার সম্ভবত 4.5 বা 5 সম্ভবত আসছিল ওনার স্কোর। কারণ এক্সামিনার ধরেছে আপনি কি কার টপিক বুঝেনি নাই, ধরতেই পারেন নাই কি নিয়ে আলোচনা করতে। তো এই জন্য আমি স্টুডেন্টদেরকে সবসময় এই সব অবভিয়াস মিস্টেক থেকে একটু অ্যাভয়েড করতেই বলি, বা এগুলো বলতে নিরুৎসাহিত করি। অনেকেই বলে যে ম্যাডাম আমি তো সিটি নিয়ে একটা টপিক আসলো, এখন আমি আহ খুলনা বা যশোর নিয়ে বলে সমস্যা কি? এটা তো একটা শহরই। আর এক্সামিনার কেমনে জানবে, বা এক্সামিনার কেমনে বুঝবে যে এটা সিটি না বা সামথিং, বাইরের ফরেন এক্সামিনার হলে কি সমস্যা? আমি তারপরেও বলি যে বড় বিস্তার দরকার নেই, কারণ অনেক সময় যে আপনি, কারণ এগুলো সবই টাউন, বাংলাদেশের সিটি দুইটাই, ঢাকা আর চট্টগ্রাম। তো এখন আপনি যদি এটা নিয়ে বলেন, এক্সামের যদি কোনো কারণে ধরতে পারে, রিস্ক নেওয়ার দরকার কি? যদি কোনো কারণে তার কাছে মনে হয় যে আরে এটা সে টাউন নিয়ে বললো, সে তার মানে টপিক বুঝে নাই, হইতেই পারে। So আমরা এত বড় মিস্টেক টপিকের সাথে আমরা মিস্টেক মানে এর এত বড় রিস্ক কেন নিব? আমি কি বুঝাতে পারছি সবাইকে? জি ম্যাম। ওকে। Describe a child who loves drawing and painting. Describe a child who loves drawing and painting. এখানে আমরা যে কোনো একটা বাচ্চাকে নিয়ে সাপোজ বললাম, আপনার নিজের সান অথবা ডটার হতে পারে। প্রোনাউন্সিয়েশন বলি, আপনারা বলেন সন, মাই সন ইজ, নো, উচ্চারণটা সান, মাই সান। ওকে। তারপরে এটা আপনার নেফিউ হতে পারে, নিস হতে পারে, ইট ক্যান বি এনিওয়ান। তো সে হচ্ছে ড্রয়িং করতে পছন্দ করে। তো এটা যেহেতু পার্সন, আপনি পার্সোনাল এটা কিছু সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স রাখতে পারেন যে সে অনেক সেন্সিবল, বা সে খুবই ভার্সেটাইল, বা হচ্ছে আর কি বলা যায়, তার অনেক মানে কোয়ালিটিস, বা আহ, সে খুবই ফোকাসড, ডিলিজেন্ট, এরকম টাইপের কিছু সুন্দর ওয়ার্ড রাখতে পারেন যেটা এই ধরনের টপিকের সাথে যাচ্ছে এমন। ঠিক আছে। তো বলেন, তারপর হচ্ছে সে খুবই ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ পার্সন, তো সে পেইন্টিং খুব পছন্দ করে। সে কি কি ধরনের ছবি আঁকতে পারে সেটা নিয়ে কথা বলেন, বা সে কি কি ধরনের ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করে সেগুলো নিয়ে কথা বলেন। তো এখানে কিছু জিনিস আর কি বানাতে নেয় বলতে হবে। ওকে, নেক্সট টপিক নাম্বার, এরপর কি আছে? 17। 17 নাম্বার হচ্ছে ডেসক্রাইব অ্যান আনইউজুয়াল মিল ইউ হ্যাড। আমি এটা হয়তো বা আহ, মানে খুব কমন, আমি আপনাদের একটু বেসিক আইডিয়া দিয়ে রাখি। এখানে আপনারা কক্সবাজার নিয়ে বলতে পারেন যে আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে কক্সবাজার গিয়েছিলাম এসেই। তো এখানে হচ্ছে আপনারা বলবেন যে ওইখানে গিয়ে আপনারা স্কুইড খেয়েছিলেন বা অক্টোপাস খেয়েছিলেন বা ক্র্যাব টাইপের কিছু খেয়েছিলেন। হ্যাঁ, এগুলো কি, এগুলো আমাদের দেশে একটু একটু আনইউজুয়াল না? এটা কি আমরা নর্মালি ইউজুয়ালি খেয়ে থাকি? তা তো না, আমরা সবসময় তো খাই না। তো এটা একটু আনইউজুয়াল। আনইউজুয়াল মানে অনেকে মনে করে কি যে খেতে খারাপ বা নেগেটিভ কিছু, নো, ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট। আনইউজুয়াল মানে হচ্ছে যেটা আমরা সচরাচর খাই না। তো আপনারা এই টাইপের কিছু একটা নিয়ে বলতে পারেন। তাহলে যে কক্সবাজার বা অ্যাটলিস্ট স্টার্টিংটা আপনারা পরিচিত কিছু দিয়ে শুরুটা রাখতে পারেন। ওকে, তারপর ওখানে সি ফুড আপনারা ওই বা লবস্টার ট্রাই করেছিলেন, এগুলো তো আমরা খুব রেয়ারলি খাই। তো এই টাইপের কোন একটা কিছু নিয়ে বলতে পারেন। ঠিক এই আছে। পান্তালিশ বললে কি সমস্যা হবে এখানে? না, এখানে হচ্ছে পান্তা ইলিশ, এটা আনইউজুয়াল মিল না।
ঠিক আছে? মানে এটা এ- তো আমরা কম খাই, রাইট? কারণ হ্যাঁ, বছর একবার খাই ইউনিক টাইপের। এখন এই বিষয়টা কি বলবো, কেমনে বুঝে এই বিষয়টা বলাটাও ট্রেডিশনাল তো, মিল। এই বিষয়টা বলাটাও তো খারাপ যে আপনি আপনার ট্রেডিশনাল খাবার বছরে একবার খান। আমি কি বুঝাতে পারছি? এটা আমরা খাই না, শুধু আমাদের দোষ, আমরা কেন খাই না, এটা তো আমাদের ট্রেডিশনাল খাবার। ঠিক আছে, সো ওই টাইপের ওই দিকে না যাওয়াই ভালো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর হচ্ছে যে আম, এটা দেখেন আনউজুয়াল মিল আবার কি, এটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটা আনউজুয়াল মিল, এটা আবার অন্যান্য অনেক দেশে এটা ইউজুয়াল মিল। ঠিক আছে, যেমন আমি যখন ফিলিপিন্সে ছিলাম, ফিলিপিন্সে লাইক মানুষজন উঠতে বসতে স্কুইড খায়। ওদের সব খাবারের আইটেমের মধ্যে স্কুইড কেমন জানি ওরা ঘুষায় দেয়। সাপোজ গরু মাংসের কোনো খাবার, এর মধ্যে ওরা স্কুইড রিলেটেড কিছু একটা আইটেম পাশে দিয়ে রাখছে এই টাইপের। আর খুবই আজব আজব মানে পাকা কলা ভাজি করে দিয়ে দিছে, মেজাজটা এত খারাপ লাগলো দেখে। পাকা কলা কেন ভাজি করে দিবে? তো আহ এই স্কুইড হচ্ছে ওখানকার খুবই বিষয়। আর যেমন ওদের স্কুইড ফ্লেভারের লেস চিপস আছে না, লেস চিপস ওদের স্কুইড ফ্লেভারে পাওয়া যায় এরকম আর কি। যাই হোক, তো যেমন এটাই মানে এটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটা আনুজাল, বাট ওনার দেশে এটা আনুজাল নাও হতে পারে। তো আপনি যদি এটা অন্য কোনো দেশের গিয়ে উল্লেখ করেন, তাইলে কিন্তু এটা এখন আপনি যদি বলেন যে আমি ফিলিপিন্সে গিয়েই আমি সেখানে স্কুইড খেয়েছিলাম, ওইটা কিন্তু আবার ইললজিক্যাল হয়ে যায়, কারণ ওইখানে ওইটা আনইউজুয়াল না। সাবধান, ঠিক আছে? এমন কোন টপিক বলবেন যেটা হচ্ছে সিচুয়েশনের বেসিসে এটা আনইউজুয়াল, এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখেন। ঠিক আছে, নেক্সট। আহ টপিক নাম্বার 25। টপিক নাম্বার 25 হচ্ছে এটা, ডিসক্রাইব আ মুভি ইউ ওয়াচ রিসেন্টলি দ্যাট ইউ ফেল্ট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অ্যাবাউট। আমি আপনাদের একটা বুদ্ধি শিখাই দিই, আমি হইলে কি করতাম। এখানে যে মুভি রিলেটেড টপিকও আছে, বই নিয়ে টপিকও আছে, হ্যাঁ। আমি হইলে কি করতাম, এই বই নিয়ে যে টপিক আছে না, এটাতে ধরেন বলতাম যে হ্যারি পটার। কারণ হ্যারি পটার বই আমি আমি পড়ছি ছোটবেলায় অনেক, প্লাস হচ্ছে যে আমি মুভিও দেখেছি। তো এটা আমার পরিচিত। এখন আপনারাও এমন কোন একটা কিছু পিক করেন যেটার বইও আছে মুভিও আছে। ওকে, যেমন পথের পাঁচালী, এটার বইও আছে মুভিও আছে। পথের পাঁচালী একমাত্র বই যেটা আমি অনেকবার পড়ছি, এবং আমি যতবারই পড়ি ততবারই আমি কান্দি। মানে আমার এত, ইটস ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট। আমি জানি না আপনারা পথের পাঁচালী পড়ছেন কিনা। এত সুইট একটা বই, এবং এটা হচ্ছে কি যে আমার ছোটবেলার সাথে অনেকখানি মিলে। মানে আমার বড় বোন, আমার মেজো বোন আর আমি এরকম ছিলাম, পুরো এলাকা ঘুরে বেড়াতাম। তারপরে হচ্ছে মানে ওকে আমি পুরো অন্ধের মতন ফলো করতাম। সো ভাই বোনের যে সম্পর্ক, এটা হচ্ছে এই পথের পাঁচালীর মূল ব্যাপার। তো এটা অনেক সুন্দর ম্যাম করে এই তুলে বইটা কি ধরছে। ইংলিশ ভার্সনে পাওয়া যাবে? এই বইটা আমি কখনো দেখি নাই, বাট পাওয়া গেলেও যাইতে পারে, বলা যায় না, আমি দেখি নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা খুবই সুন্দর একটা বই, এনিওয়ে। সো আম, এই পথের পাঁচালী, এটা হচ্ছে যেরকম বইও আছে মুভি আছে, বা আপনাদের পরিচিত, আপনারা সবাই আই থিংক হাজার বছর ধরে পড়েছেন, হাজার বছর ধরে, বা পদ্মা নদীর মাঝি, জি এগুলোরও ম্যাম। কিন্তু আপনার বইও আছে মুভিও আছে। তো এমন কিছু একটা পিক করবেন যেটার বই আছে মুভি, এরকম পিক করলে যেটা লাভ হয় যে আপনি এইখানে বলতে পারবেন যে আপনি ওই মুভিটা দেখে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ফিল করেছেন, কারণ আপনি ওই বইটা আপনি ওই মুভি রিলেটেড একটা বই, বা আপনি এটা বলতে পারেন যে এই মুভিটা বেসিকলি একটা বইকে ফলো করে তৈরি করা হয়েছে, একটা উপন্যাসকে। তো আপনি ওই নভেলটা আপনি আগেও পড়েছেন, তো ওই নভেলে যেভাবে আপনি ইমাজিন করেছিলেন পড়ার পরে, তো সেটা আপনার ইমাজিনেশনটা আসলে তেমন ভাবে ফুটায় তুলতে পারে নাই, বা ইট ডিজেন্ট ইট 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 ডাজেন্ট resemblance, বা it doesn't represent my imagination as I thought before. So that's why I was a bit disappointed. এই ব্যাপারটাকে একে হাইলাইট করবেন। আর বাকি সব বর্ণনা আপনারা এর জন্য চ্যাট জিপিটি হেল্প নিতে পারেন বা সামথিং। তো এইভাবে করে যার যার প্রেফারেন্স ওয়াইজ যদি বানাইতে পারেন, তাহলে অনেক সুবিধা, কারণ এখানে বই রিলেটেড এবং মুভি রিলেটেড অনেক টপিক আছে। আমি আরো দেখাই, দাঁড়ান। আহ এই যে দেখেন, ডিসক্রাইব আ বুক দ্যাট ইউ ফাউন্ড ইউজফুল। তো আমি যদি হ্যারি পটার, আমি হলে হ্যারি পটারই বলবো, কারণ এই রিলেটেড আমি প্রচুর পড়ছি, তো বেসিক আইডিয়া আছে। তো এখন এই রিলেটেড এটা কেন ইউজফুল, কারণ হচ্ছে এটা আমার ইমাজিনেশনকে অনেক
ইনক্রিজ করে, বা এটা আমাকে এন্টারটেনমেন্ট দেয়, বা এটা হচ্ছে যে এখানে অনেক ফানি সিন, বা এটা ফিকশন ইমাজিন করতে ভালো লাগে এই টাইপের আর কি। এই জন্য আমাকে অনেক মোটিভেট করে। ঠিক আছে, তো এই জন্য এটা আমার কাছে ইউজফুল লাগে, এইভাবে করে বলে দিব। তারপরে এই যে ডিসক্রাইব আ ফিল্ম দ্যাট মেড ইউ লাভ। তো হ্যারি পটারের মধ্যে না অনেক মানে ফানি সিন আছে, অনেক ফানি সিন আছে। তো এটা ওই মুভি নিয়ে বললেও এখানে হচ্ছে ওই একই জিনিস দিয়ে চালায় দেওয়া যাবে আর কি। এই যে টপিক নাম্বার 74 দেখেন, ডিসক্রাইব আ স্টোরি অর নভেল ইউ হ্যাভ রেড দ্যাট ইউ ফাউন্ড ইন্টারেস্টিং। তাহলে এখানে কি বলবো? ওই আমি এখানেও কি হ্যারি পটার নিয়ে বলা যায়? ঠিক আছে, বা আপনাদের ওই যে এরকম কোনো পরিচিত বই নিয়ে। তাইলে সবগুলা মুভি আর সবগুলা বই এই এক কাহিনী দিয়ে হয়ে যাবে, এক আইডিয়া দিয়ে কভার করে ফেলা পসিবল। তারপরে আরেকটা টপিক আছে, এই যে টপিক নাম্বার 130, ডিসক্রাইব আ মুভি ইউ ওয়াচড রিসেন্টলি। দেখছেন কতগুলা, 6টা সম্ভবত টপিক, 5টা বা 6টা টপিক খালি ওই এক জিনিস নিয়ে কভার। তাহলে আপনার 30টা টপিক, এখানে 23টা টপিকের মধ্যে কত পরিশ্রম কমে গেল, খেয়াল করছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। বা কষ্ট কষ্ট করে আপনারা যদি হ্যারি পটারটাও শিখে নিতে পারেন তাইলেও ভালো, কারণ হ্যারি পটার এমন একটা জিনিস এটা সবকিছুর সাথে যায়। জি বা ম্যাম, আপনারা এটাই বলবো। আপনারা আপনাদের চয়েস অনুযায়ী অন্য কিছু বের করে নিতে পারেন, আমি জোর করছি না। কারণ পরে এটা দিতে, এটা বলতে ভালো করে বলতে না পারলে বাস খেলে পরে আমার দোষ দিবেন। যাই হোক, নেক্সট এইখানে আসি। এরপরে টপিক হ্যারি নাম্বার পটার যে না দেখছে সে জীবনে অনেক কিছু মিস করছে। ওকে, 25 এখানে। হ্যারি পটার তো একটা সিরিজ না, তো মুভির লোক কি এখানে যাবে? না না না, হ্যারি পটার মুভি, এটাকে বলে মুভি সিরিজ, এটা হ্যাঁ, টিভি মুভি সিরিজ সিরিজ। না। হ্যাঁ, তো তো মুভি তো আলটিমেটলি, বুঝছেন, বলা যাবে, ওটা সমস্যা নেই। মুভি সিরিজ আর টিভি সিরিজের মধ্যে পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, টিভি সিরিজ যেমন ফ্রেন্ডস, বা এই যে ব্রুকলিন 99, বা আরো কি কি যেন আছে না, সো এইগুলো টিভি সিরিজ আর মুভির মধ্যে আবার পার্থক্য আছে। Okay. আহ, এটা বলেছি। তারপরে 28, ডিসক্রাইব অ্যান ইন্টারেস্টিং ট্রেডিশনাল স্টোরি। এই জায়গায় আমি হলে কি বলতাম সেটা একটু বলে রাখি, বাকিটা আপনাদের প্রেফারেন্স। এখানে আমি হলে হেয়ার এন্ড টর্টয়েজ এর গল্প নিয়ে বলতাম, বুঝছেন। ট্রেডিশনাল স্টোরির মধ্যে না ওই যে আমরা ছোটবেলায় মোরাল মোরাল স্টোরি পড়তাম না, লাইক ওই যে সিংহ ইঁদুরের গল্প, বা হচ্ছে আপনার ওই যে থার্স্টি ক্রো, ওই যে আহ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় টাইপের বিষয় আছে, পানি খাবে কাক, সে হচ্ছে যে পাথর ফেলে ফেলে পানিটা উপরে উঠে আসে, তারপর সে খায়, মানে পানিটা খেতে পারে এরকম আর কি। তো এই টাইপের। আর তারপরে ওই যে লেজ কাটা শিয়াল, ফক্স, ফক্স উইদাউট আ টেইল। ঠিক আছে, তো এই টাইপের গল্প আমরা ছোটবেলায় অনেক পড়ে আসছি, আমাদের স্টোরিতে লিখতে হইতো, তাই না? তো এখন এগুলো নিয়ে এই টাইপের এগুলোই হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশনাল স্টোরি। ঠিক আছে, তো আমি হইলে আমি এই হেয়ার এন্ড টর্টয়েজ এর গল্প বলতাম, কারণ এইটা সম্পর্কে প্রচুর পড়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইতে, আমি জানি না কারোর মনে আছে কিনা, বাট ইংলিশ ফর টুডে বইতে এটা ছিল, আমাদেরকে এটা পড়তে হইতো, গল্প লিখতে হইতো। তো আপনারা এটা যদি কারোর মনে নাও থাকে, যদি আপনারা একটু চ্যাট জিপিটিতে সার্চ দিয়ে গল্প একটু বের করেন, তাহলে সুবিধাটা যেটা হবে যে আপনাদের এটা ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক পরিচিত থাকবে। হ্যাঁ, হেয়ার এন্ড টর্টয়েজ এটা হচ্ছে ওরা একটা রেসের আয়োজন করেছিল, তারপরে রেসের মধ্যে হেয়ার ঘুমায় গেছিল, টর্টয়েজ কনসিস্টেন্সির কারণে সে যে রেসটা জিতে গেছে বা সামথিং। তো এই ব্যাপারটাই মানে দেখবেন যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যাটলিস্ট পরিচিত থাকবে। ঠিক আছে, বলতে কষ্ট কম হবে এই। আর এছাড়া কারো যদি আরো প্রিয় বা আরো
বেশি বলা হয়েছে গোপাল এরকম। ভাঁড় ম্যাম বলা যাবে, গোপাল ভাঁড়ের হ্যাঁ কাহিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপাল ভাঁড়ের স্টোরি গুলা মানে আমাদের ট্রেডিশনাল স্টোরি বলা যায়, বা ঠাকুরমার ঝুলি বা ওইগুলাও কিন্তু আমাদের ট্রেডিশনাল স্টোরি। তো এখন ইচ্ছা, যার যার চয়েস, হ্যাঁ, যার কাছে যেটা ভালো লাগে বলবেন। ওকে, নেক্সট। আমার ফাদার ইন ল, মানে আমার শ্বশুর, উনি প্রচুর এই গোপাল ভাঁড় এত পছন্দ করেন। উনি গোপাল ভাঁড় মানে সব সময় উনি গোপাল ভাঁড় দেখেন, এবং হচ্ছে যে ইয়া মানে উনার কারণেই আর কি আমাদের বাসায় সবসময় গোপাল ভাঁড় চলতে থাকে। আর টিভি খুললেই আর কি গোপাল ভাঁড় দেখা যায়। খুবই ইন্টারেস্টিং। এবং উনার সাথেই আমি প্রথম গোপাল ভাঁড় দেখছি, এরপরে আমিও এটার ভক্ত হয়ে গেছি, এখন আমারও খুব ভালো লাগে। আমিও সারাদিন গোপাল ভাঁড়ই দেখি, বা আমি একটু ফ্রি টাইম পাইলে যখনই যাওয়া হয় ড্রয়িং রুমে, তখন আমি বসে বসে গোপাল ভাঁড়ই দেখি। ওকে, নেক্সট। ম্যাম টম জি। এন্ড জেরি সম্পর্কেও কি বলা যায়? না, ওটা কার্টুন। কার্টুন আর আচ্ছা, ইয়ার মধ্যে আবার পার্থক্য আছে। যেমন দেখেন, বিষয়টা হচ্ছে গোপাল ভাঁড়ের ব্যাপারটা কি, গোপাল ভাঁড়ের স্টোরিটা আগে আসছে, তারপরে এটাকে কার্টুনের রূপ দেওয়া হয়েছে, বুঝতে পারছেন? বাট এটা স্টোরিটাই আসলে গ্রাম বাংলায় ফেমাস ছিল আগে থেকে। তো এটাই ব্যাপার, অনেক আগে তাহলে থেকেই তো এই ম্যাম স্টোরি ওই যে ফেমাস ছিল। মিনা and রাজুর গল্প বলা যাবে ওই পার্সপেক্টিভে? আহ না, ওইটা আসলে কার্টুন হিসেবে সারা জীবন ফেমাস ছিল। ওইটা এমন না যে মিনা রাজুর গল্প আমরা আগে পড়ছি তারপরে ওটার কার্টুন আসছে, নো, ওটার কার্টুন থেকেই আমরা স্টোরি জানতে পারছি। তো তারপরে আবার দেখেন ঠাকুরমার ঝুলি, যেরকম ঠাকুরমার ঝুলির গল্প কিন্তু অনেক আগের, শত শত হ্যাঁ, বছর আগের গল্প, তাই না? ওইগুলাকে পরে কার্টুনের রূপ দেওয়া হয়েছে। ওইটা এক জিনিস, ওটা আমাদের স্টোরিটাই মেইন, কার্টুনটা পরে আসছে। কিন্তু মিনা রাজু বা টম এন্ড জেরি, এটা কার্টুনটাই মেইন, আমরা কার্টুনের মাধ্যমে স্টোরি জানতে পারছি। ওকে, জি। তো নেক্সট। আহ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইয়া নিয়ে না, রবি, এটা বলা যাবে না। ওইটা কোনো স্টোরি না, ওটা সত্যিকারের ঘটনা, দ্যাটস ফ্যাক্ট। হ্যাঁ, ফ্যাক্ট আর স্টোরির মধ্যে পার্থক্য আছে। হেয়ার অ্যান্ড টর্টয়েস, এটা কখনো এটা হয় নাই, তাই না? এটা গল্প, বানানো গল্প। সো এইটাই বিষয়, এই অবভিয়াসলি ওগুলোর কথা বলা যাবে না এখানে, সাবধান। স্টোরি আর ফ্যাক্টের মধ্যে আলাদা পার্থক্য আছে। নেক্সট। 33, 35, 33 হচ্ছে ডিসক্রাইব আ টাইম হোয়েন ইউ টোল্ড ইউর ফ্রেন্ড অ্যান ইম্পর্টেন্ট ট্রুথ। এইখানে হচ্ছে নিজে নিজে একটা ঘটনা গল্প বানায় নিতে হবে, বাট আমি তারপরে একটু বেসিক আইডিয়া দিয়ে রাখি। এইখানে আপনারা বলতে পারেন যে ইয়া নিয়ে বলবেন। আম, আপনি একটা আপনাদের কলেজে বা স্কুলে একটা স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করেছিল। তো স্টাডি ট্যুরে একটা আমাদের ফি দিতে হয় না, দ্যাট ফি ওয়াজ 500 টাকা ফর ইচ স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, বা ইচ স্টুডেন্ট হ্যাড টু পে 500 টাকা টু পার্টিসিপেট দ্যাট স্টাডি ট্যুর। যে স্টুডেন্টদেরকে 500 টাকা পে করতে হয়েছিল। তো তারপরে বলবেন, at that time our financial condition was very difficult, and very my father couldn't provide me that money। ঠিক আছে, আমার বাবা হচ্ছে আমাকে ওই টাকা প্রোভাইড করতে পারে নাই। তো তারপরে আপনি বলবেন যে সেটা আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে আহ, তারপরে আপনি স্টাডি ট্যুরে ডিসিশন নিয়েছিলেন যে আপনি স্টাডি ট্যুরে যাবেন না। তো আপনি কারোর সাথে কারোর এই প্রবলেমটা শেয়ার করেন নাই, বাট আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে এই প্রবলেম, আপনার এই ইস্যুসটা আপনি শেয়ার করেছিলেন। তারপরে আপনার ফ্রেন্ড আপনাকে হেল্প করেছিল, অ্যান্ড হি গেভ ইউ 500 টাকা। And because of that, I was able to participate that study tour, and I was so grateful towards him. And I participated in that tour. It was a memorable journey for me. And তারপরে স্টাডি ট্যুরে গিয়ে কি কি করেছিলেন, and তারপরে এই মেমোরি আপনি কোনোদিন ভুলবেন না, এই টাইপের একটা বিষয় আপনি বলতে পারেন। বুঝে গেছে? এই টাইপের, এটা আমার আমার একটা আইডিয়া আমি বললাম। এছাড়া হচ্ছে আপনাদের যদি অন্য কোনো আইডিয়া থেকে থাকে, ইউ ক্যান গো ফর ইট, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, নেক্সট। টপিক নাম্বার 35 তো বুক নিয়ে আগে বলেছিলাম। নেক্সট 49, 86। 49 নাম্বারটা দেখেন আগে। ও, 49 নাম্বারটা হচ্ছে ডিসক্রাইব অ্যান ইম্পর্টেন্ট ওল্ড থিং দ্যাট ইউর ফ্যামিলি হ্যাজ কেপ্ট ফর আ লং টাইম। হ্যাঁ, ডিসক্রাইব অ্যান ইম্পর্টেন্ট ওল্ড থিং ইউর ফ্যামিলি হ্যাজ। তো এখানে কি নিয়ে বলা যায়? আপনি বলতে পারেন যে
আপনার ফ্যামিলি, আচ্ছা এই টপিকটা দেখানোর আগে আরেকটা টপিক দেখায় আসি, 86, তাইলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন আগে। 86, describe an object that you think is beautiful। এখানে কি নিয়ে বলা যায়? এখানে আপনারা বলতে পারবেন যে আম, ইয়া জামদানি শাড়ি নিয়ে বলবেন। ঠিক আছে, জামদানি শাড়ি। এখন জামদানি এটা নিয়ে পার্টিকুলারলি কেন বলতেছি, আপনারা কিন্তু ক্লোদিং নিয়ে কোনো টপিক পড়েন নাই, কিন্তু প্রায় দেখা যায় ক্লোদিং রিলেটেড একটা দুটো টপিক ফট করে এসে পড়ে। কারণ এটা যেহেতু একটু আউট অফ দ্য বক্স, এই জন্য এটা প্রিপেয়ার করে রাখলে তখন আপনি ওইটাও সামাল দিতে পারবেন আর কি। তো যাই হোক, এখন জামদানি শাড়ি নিয়ে এটার ফ্যাব্রিকের কোয়ালিটি, তারপরে এখানে কিন্তু সুন্দর সুন্দর আপনার পরিচিত ভোকাবুলারি রাখতে পারবেন, লাইক লাক্সারিয়াস বা ক্লাসি ফ্যাব্রিকের সম্পর্কে বলতে গেলে। এটা কি অনেক দামি শাড়ি না, দামি লাক্সারিয়াস। তারপরে আপনি বলতে পারবেন কি যে এটা দ্য বিউটি অফ দিস ফ্যাব্রিক ইজ আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এভাবে করে জামদানি ফ্যাব্রিকের বর্ণনা সেটা আপনি চ্যাট জিপিটি থেকে একটু আইডিয়া নিয়ে নেন। তারপরে এটা কেন বিউটিফুল এই সেই এগুলা রিলেটেড বর্ণনা দিলেন। এখন এই জিনিসটাই আপনি ওইখানে বলবেন যে এই যে 49, যে describe an important old thing your family। তো আপনি বলবেন মাই গ্রেট 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 গ্র্যান্ডমাদার বা মাই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডমাদারের শাড়ি, বিয়ের শাড়ি, ওয়েডিং শাড়ি, it was জামদানি, and my family has kept it for a long time with lots of care and love। তো এটা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি অনেক যত্ন করে এটা সংরক্ষণ করেছে। তারপরে আপনি এটা বলতে পারেন যে যারা এখানে ম্যারিড আছেন, মেয়ে আছেন, তারা বলবেন যে আহ আপনি আপনার বিয়েতে আপনি সেই শাড়ি পরেছিলেন, বা ছেলেরা বলতে পারেন যে আপনি আপনার ওয়াইফকে সেই শাড়িটা আপনি দিয়েছিলেন, সামথিং লাইক দ্যাট। তো তারপর আবার এরকমও রাখতে পারেন যে সেই শাড়ির বর্ণনা দিবেন। হ্যাঁ, ওই ফ্যাব্রিকের কোয়ালিটি মানে ফ্যাব্রিকের বর্ণনা বা শাড়ির বর্ণনা, ওই জামদানি ওইটার বর্ণনা এখানে আবার অ্যাড করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এটা নিয়ে আর কি কথাবার্তা এভাবে রাখতে পারেন। আর বাকিটা আপনাদের ইচ্ছা, অনেকের মাথায় হয়তো বা ঘুরতেছে নেকলেস দিয়ে বলবেন, নেকলেস নিয়েও বলতে পারেন, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট টপিক নাম্বার 51। 51, describe a wild animal that you want to learn more about। ইস, আই উইশ এই টপিক আমাকে জিজ্ঞেস করতাম কি। আর যাই হোক, এটা নিয়ে তো আমার পড়াশোনা আছে এই জন্য আর কি। আহ আমাদের ডিউটি করতে হইতো, বুঝছেন, আমাদের উপজেলায় গিয়ে, লাইক আমার যেরকম ধামরাইতে গিয়ে ডিউটি, ইন্টার্নশিপে আর কি, গ্রামে গিয়ে ডিউটি করা, তারপর অনেক ফার্মে খামারে খামারে ঘুরে আর কি ডিউটি করতে হইতো। তারপর আমাদের ইন্টার্নশিপের একটা পার্ট ছিল যে এই যে আমাদের জাতীয় চিড়িয়াখানা যেটা ন্যাশনাল জু, এইখানে হচ্ছে আমাদের ডিউটি ছিল। তো আমাদের এখানে ডিউটি ছিল সম্ভবত 1 মাস, হ্যাঁ 1 মাস। তো এই 1 মাসে এই চিড়িয়াখানা, আমি জানি না আপনারা যারা গিয়েছিলেন তারা হয়তো বা আমার সাথে রিলেট করতে পারবেন। এই চিড়িয়াখানা কিন্তু অনেক বিশাল একটা এরিয়া, হ্যাঁ বিশাল জি একটা ম্যাম। এরিয়া, এবং এইখানে হচ্ছে যে আমাদের মানে ভাগ ভাগ করে ভাগ ভাগ করা আছে, লাইক কার্নিভোরস দের এক জায়গায়, হার্বিভোরস মানে কার্নিভোরস মানে মাংসাশী প্রাণী, আবার হার্বিভোরস মানে হচ্ছে তৃণভোজী প্রাণী, আবার পাখিদের একটা আলাদা সেকশন। তো এরকম আলাদা আলাদা জায়গায় আমাদের ক্লাস হইতো যে কিভাবে হচ্ছে এগুলা হ্যান্ডেল করা, বা কিভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে, বা কিভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে, অ্যানেস্থেসিয়া কিভাবে কি ডোজে দেওয়া হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এখন আমাদের মনে করেন একটা ক্লাস হইলো হার্বিভোরস এর যে সেকশনটা মানে তৃণভোজী প্রাণীদের যে সেকশনটা, তার কমপ্লিটলি অপোজিট প্রান্তে, মানে চিড়িয়াখানার এই বিশাল এরিয়ার কমপ্লিটলি অপোজিট প্রান্তে হচ্ছে আপনার মাংসাশী প্রাণীদের, কার্নিভোরস দের ইয়া। তো আমাদের এক জায়গায় ক্লাস হয়েছে, এরপরে বলছে এরপরে ওই জায়গায় চলে যাবে, এরপরে ক্লাস তোমাদের ওইখানে হবে। এবং যারা আমাদের ক্লাস নিত, হ্যাঁ চিড়িয়াখানার যারা স্যারেরা আছেন, উনারা সুন্দর মতন ভেতরে স্কুটি ব্যবহার করেন। উনারা তো পটপট করে স্কুটি দিয়ে চলে যান, আমাদের লাইক এই মাথা থেকে ওই মাথায় হাঁটো আর হাঁটো। আমার লিটারালি 6 কেজি ওজন কমছে 1 মাসের মধ্যে, 6 না 7 কেজি ওজন কমছে 1 মাসের মধ্যে। আমার হাঁটতে হাঁটতে জ্বর চলে আসছে, এবং এত ডিফিকাল্ট ডিউটি, হাই মানে অবস্থা পুরো টাইট হয়ে গেছে ওই সময়। যাই হোক, তো ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস তখন অনেক কাছ থেকে দেখা হয়েছে, এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় অ্যানিমেল হয়ে গেছিল এখানে জিরাফ। জিরাফ দেখা, যারা সামনাসামনি দেখছে, জিরাফ দেখলে না মানে এত বড় এত এত বিশাল একটা অ্যানিমেল,
দেখলে মনে মনে হয় যে পুরো সাগর দেখতেছি, এই টাইপের একটা ফিলিংস কেন জানি আমার হয়, মানে ইট ফিলস সো গুড। এনিওয়ে, আপনারা হচ্ছে অন্য কোনো অ্যানিমেল নিয়ে বলতে পারেন, আপনাদের চয়েস। ইট ক্যান বি টাইগার, লায়ন, জিরাফ, জেব্রা, যে কোনো একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমেল নিয়ে বলবেন, আপনাদের ইচ্ছা। আপনারা চাইলে এখানে ওয়াইল্ড ক্যাট নিয়েও বলতে পারেন, ওয়াইল্ড ক্যাটও কিন্তু ওয়াইল্ড অ্যানিমেল, ঠিক আছে? সেইগুলো নিয়ে রাখতে পারেন। তারপরে আহ আর কি বলা যায়, তো ওয়াইল্ড অ্যানিমেল রিলেটেড এখানে কি কি মেইন কথা রাখবেন? আপনাদের বেশি টেকনিক্যাল দিকে যাওয়া দরকার নেই, আপনার জাস্ট বেসিক, যে এটা দেখতে কেমন, তারপরে হচ্ছে এটার ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট। ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট মানে কি? বাসস্থান, ঠিক আছে? এটার বাসস্থান কোথায় 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 এদেরকে পাওয়া যায় বা এরা থাকে। তারপরে হচ্ছে এদের ইয়া নিয়ে বলতে পারেন যে কি ধরনের খাবার তারা খায়, হ্যাঁ, ফুড হ্যাবিট নিয়ে বলবেন। তো এবং এই সম্পর্কে আমি বেসিক জানি, এবং এটা নিয়ে আপনি বলবেন যে আপনি ন্যাশনাল ইয়াতে ওই যে কি জানো না, জিওগ্রাফি কি জানো টিভির নাম, ন্যাচারাল জিওগ্রাফি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ইয়েস, হ্যাঁ। তো ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ওই চ্যানেলে আপনি এটা সম্পর্কে অনেক ডকুমেন্ট দেখেছেন, তো এই কারণে আপনি এটা সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চান। ওকে, সেইভাবে করে এটা কিন্তু আরো বেশি জানতে চান, এটা এটা বলছে, তো এইভাবে করে আর কি বলবেন এটা সম্পর্কে আপনি কোথায় দেখেছেন, এগুলো নিয়ে ডিসকাস। আর আচ্ছা, অ্যানিমেল সম্পর্কে একটু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলি, হ্যাঁ, আমার সাবজেক্ট তো যাই হোক, একটু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আপনাদের শেয়ার করি জানা থাকলো। আপনারা সবাই শুনে থাকবেন বাঘ শুমারি সম্পর্কে, বাঘ গোনে না ইয়াতে, এরিয়াতে জি এখন। স্যার। তো বাঘ যে গুনে, এটা বাঘ আলাদা করে কিভাবে, একটা বাঘ থেকে আরেকটা বাঘ আলাদা করে কিভাবে, কারোর কোনো আইডিয়া আছে? পায়ের ছাপ নিয়ে ভাই। আর আর কারো কোনো আইডিয়া? না, পায়ের ছাপ না, পায়ের ছাপ সাইজে এক হতে পারে। ডোরা কাটা, ডোরা কাটা। আর আর কারো কোনো আইডিয়া? বাট সাবাস, হ্যাঁ, মেইন ব্যাপারটা ঠিক আছে, যে ডোরা কাটার যে ইয়াটা রাফিয়া মনে হয় আপনাকে আমার আগের স্টুডেন্ট মনে হয় না, এটা শুনছেন? জি যাই হোক, ম্যাম। হ্যাঁ, এই যে আগের স্টুডেন্ট পাওয়া গেছে, যাই হোক, তাহলে পারার কথা না। এনিওয়ে, তো এই ডোরা কাটা বাঘের কোটের, মানে আমরা এটাকে স্কিনটাকে কোট বলি। তো বাঘের চামড়ার যে ডোরা কাটা ইয়াটা দেখা যায়, এইটা হচ্ছে বেসিকলি প্রত্যেকটা বাঘের এই প্যাটার্নটা আলাদা হয়, ইটস লাইক আ ফিঙ্গারপ্রিন্ট। হ্যাঁ, এটা একদম পুরো ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতন, এটা কোনো বাঘের প্যাটার্নের সাথে কোনো বাঘের প্যাটার্ন মিলবে না, কমপ্লিটলি আলাদা। তো এই কারণে বিভিন্ন জায়গায় ওরা ক্যামেরা সেট করে রাখে, যে এলাকায় বাঘ পাওয়া যায় ওখানে ক্যামেরা সেট করা থাকে। তো তারপরে যে ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয় বা দেখা হয়, অবজার্ভ ছবি তোলা হয়, এগুলাকে পরে প্যাটার্নের সাথে মিলানো হয়, তখন আইডেন্টিফাই করা যায় যে দুইটা বাঘ আলাদা। কারণ দুইটা বাঘের সাইজ যখন একই থাকে, তো দুইটা বাঘকে আলাদা করা, অন্যান্য জিনিস দিয়ে আলাদা করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, সেটা পায়ের ছাপ হোক এই হোক, কারণ পায়ের ছাপও অনেক সময় কন্টামিনেটেড হতে পারে বা সিমিলার সাইজ হতে পারে, তো এক্স্যাক্টলি ওটার উপর ভরসা করা যায় না। এই আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে, প্রত্যেকটা অ্যানিমেলের নাকের প্রিন্ট আছে না, নাক, সেটা গরু হোক, ছাগল হোক, বিড়াল হোক, বা হচ্ছে যে কোনো অ্যানিমেল হোক, ওদের নাকের জায়গাটা যে একটা একটা প্রিন্ট থাকে, এই প্রিন্টটা হচ্ছে ওদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট, কাইন্ড অফ ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মানে এটা এক নাকের যে ছাপ, এটার সাথে অন্য সিমিলার স্পিসিসের অন্য কোনো নাকের ছাপ আর কি মিলবে না, এটা কমপ্লিটলি আলাদা। তো আমি এরকম একটা ভিডিও দেখতেছিলাম যে বিড়ালের নাক দিয়ে আর কি ফিঙ্গারপ্রিন্টের মোবাইলের দিচ্ছে, পাসওয়ার্ড দিচ্ছে আর কি। এনিওয়ে, তো হচ্ছে যে এটা একটা ফ্যাক্ট। আর এই যে বাঘের ডোরা কাটার বিষয় আছে না, বাঘের ডোরা কাটা দেখি, জেব্রার ডোরা কাটা দেখি, এইটার আরেকটা সিগনিফিকেন্ট রিজন বা একটা একটা মিরাকুলাস ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে কি, যে এই জিনিসটা আপনার এটা থাকার কারণে অনেক ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ, হ্যাঁ, এই যে জেব্রার গায়ে ডোরা কাটা, তো অনেক কীট পতঙ্গের ওরা ওটা দেখতেই পারে না, মানে অ্যানিমেলটা ওর চোখে পড়ে না এই ডোরা কাটার কারণে, অনেক কীট পতঙ্গ অ্যানিমেলটাকে দেখতে পায় না, যেগুলা ওই পার্টিকুলার অ্যানিমেলের জন্য অনেক ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ। এটা হচ্ছে ডোরা কাটা থাকার কারণে ওরা কীট পতঙ্গের চোখের সামনে ক্যামোফ্লেজ থাকে, ওরা দেখতে পায় না অ্যানিমেল। মানে আল্লাহর কি সৃষ্টি, কুদরত, মানে এটা চিন্তা করলে অনেক অবাক লাগে, মানে বিশাল অবস্থা। যাই হোক, তো এই রিলেটেড আমরা বলতে পারি। তারপরে নেক্সট, এটা যে কোনো অ্যানিমেল নিয়ে আপনারা চ্যাট জিপিটি ঘেটে তৈরি করে ফেলুন। তারপরে আসি টপিক নাম্বার 56। এই 56 দেখেন, ডিসক্রাইব অ্যান আউটডোর স্পোর্ট ইউড লাইক টু ডু। এই 56 নাম্বার টপিক, তারপরে যে এখানে আবার আছে ডিসক্রাইব স্পোর্টস ইভেন্ট
হ্যাঁ, এই টপিকগুলো কিন্তু সবই সিমিলার টপিক। এখানে যার যেটা পছন্দ সেই সেই টপিক নিয়ে বলবেন। অনেকের হয়তো বা ব্যাডমিন্টন পছন্দ, অনেকের হয়তো বা ক্রিকেট পছন্দ বা ফুটবল। তো এটা যার যার অবভিয়াসলি প্রেফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে। 4টা টপিক একেবারে সিমিলার, তো একটা স্পোর্ট নিয়ে তৈরি করে ফেললে আপনার এই 4টা টপিক কভার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট টপিক নাম্বার 57। ও এটা তো বললাম, হ্যাঁ মুভি নিয়ে, এগুলো তো বলেছি আগে। তারপরে 71, 71 describe your first day at school that you remember. মনে আছে? এটা হচ্ছে আমরা ছোটবেলায় প্যারাগ্রাফ পড়তাম এটা নিয়ে। ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল, আমার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্কুলে, হেডমাস্টারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন, মানে বেসিক টাইপের কথাবার্তা। আপনারা নিজেদের লাইফ থেকেও কিছু আইডিয়া নিয়ে বানায় নিতে পারেন। কিন্তু ম্যাম আমরা কিন্তু নিজে নিজে স্কুলে গেছিলাম, আমাদেরকে নিয়ে যায়। ও তাই নাকি? আমাকে আবার আম্মু নিয়ে গেছিল। আমি যাওয়ার সময় সিঁড়িতে একটা আচার খাইছিলাম, আচার খেয়ে আমার স্কুল ড্রেস ছিঁড়ছিলাম, এগুলো আমার মনে আছে। ও আল্লাহ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। আর আমাদের কিন্ডার গার্ডেনে কি মানে মানুষজন, মানে বাচ্চা কাচ্চা, এরা প্যান্টের মধ্যে টয়লেট করে দিতেছে, তারপরে হচ্ছে যে তারপরে কান্নাকাটি, মাকে না দেখলে মানে কেন্দে পুরো একদম অজ্ঞান হয়ে যাইতেছে, এই টাইপের অবস্থা। যাই হোক, আমি অনেক স্ট্রং বাচ্চা ছিলাম। কারণ এই যে আমি পড়ে গেছিলাম না, আমাকে আম্মু দুটো থাপ্পড় দিয়ে স্কুলে পাঠাইছে। আমি পড়ে গেছি কেন? ওকে, নেক্সট। এখানে হচ্ছে আপনাদের এই যে স্কুল লাইফ কি কি করেছিলেন প্রথম দিন, এটা জাস্ট কিন্তু পুরো স্কুল লাইফ না, আপনাকে জাস্ট প্রথম দিন কি কি করেছিলেন, এই পুরো টপিকটা পাস ফর্মে হবে। এখানে আবার ভুলেও ইউজ টু নিয়ে আসেন না। অনেকে কিন্তু স্কুল দেখলেই আবার ইউজ টু নিয়ে আসেন, এখানে ইউজ টু হবে না। কারণ কি, এখানে আমরা একদিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি, So, পুরোটা জাস্ট পাস্ট টেন্স। নেক্সট। তারপরে টপিক নাম্বার 73, ডিসক্রাইব আ প্রোগ্রাম ইউ লাইক টু ওয়াচ। এখানে বেসিক্যালি টিভি প্রোগ্রাম বোঝাচ্ছে। তো আমি এখানে হইলে মাস্টার শেফ নিয়ে বলতাম। মাস্টার শেফ আমার খুবই প্রিয় একটা টিভি প্রোগ্রাম। আহ আমি রান্না বান্না তেমন পারি না, বাট আমার দেখতে কেন জানি খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, আর হচ্ছে, আর এ নিয়ে কি বলা যায়, আপনারা চাইলে কোনো সিঙ্গিং কম্পিটিশন নিয়ে বলতে পারেন, লাইক ওই যে কি বাংলাদেশি আইডল, ইন্ডিয়ান আইডল, হ্যাঁ। আবার নয়তো হচ্ছে কোনো ড্যান্সিং কম্পিটিশন হতে পারে, বা কোনো রিয়েলিস্টিক, সরি এটাকে বলে আপু রিয়েল ম্যাম আমরা কেকাপুকে নিয়ে ফিফা বলবো। ওয়ার্ল্ড কাপ হয়। রান্না, ওই যে ইত্যাদি নিয়ে বলতে পারেন। হ্যাঁ, ইত্যাদি নিয়ে বলা যায়। এগুলো কিন্তু টিভি প্রোগ্রাম, ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে বললেই হবে। নেক্সট। তারপর যার যেটা ভালো লাগে আর কি। তারপর টপিক নাম্বার 74 আবার কি আছে? 70, ও এটা তো স্টোরি নভেল বুক আগেই বলেছি। 82, 82 describe an article on health you read in a magazine or on the internet. তো এইখানে আহ এটা যেরকম আমাদের যারা এখানে আছেন হেলথ ব্যাকগ্রাউন্ডের, তারা তো এখানে পুরো বাকবাকুম অবস্থা না, অনেক কিছু আমরা যে কোনো আর্টিকেল, রিসার্চ পেপার বহুত কিছু নিয়ে বলা যেতে পারে। তো এখানে যারা হেলথ ব্যাকগ্রাউন্ডের নাই, তাদের জন্য সবচেয়ে ইজিয়েস্ট উপায় কি, আপনারা মানে টপিকটাকে অত টেকনিক্যাল দিকে নিয়ে যায় না, লাইক কোনো একটা ডিজিজ নিয়ে কথা বলা বা কোনো অর্গানের ফাংশন, এই সেই এগুলো এত ডিটেলস এর মধ্যে যায় না। কিপ ইট সিম্পল। আপনারা হচ্ছে বলবেন যে আপনি একটা আর্টিকেল পড়েছিলেন অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, বা ইম্পর্টেন্স অফ ইটিং ফ্রুটস, ইম্পর্টেন্স অফ কনজিউমিং ভেজিটেবলস। ঠিক আছে, তো এখন এই রিলেটেড আমরা ছোটবেলায় অনেক পড়ে আসি না যে ফলের উপকারিতা, ম্যাঙ্গো এই কালারফুল, এটার মধ্যে ভিটামিন এ থাকে। তারপর এগুলো তো আমাদের মানে পরিচিত ল্যাঙ্গুয়েজ, বুঝতে পারছেন? সো বা ইম্পর্টেন্স অফ মেনটেনিং ডায়েট বা এক্সারসাইজ, এই টাইপের টপিক পিক করলে দেখবেন যে আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা পরিচিত থাকবে, বা বর্ণনা করাটা আপনার জন্য ইজিয়ার হবে। ঠিক আছে, তো এই টাইপের কিছু একটা নিয়ে চ্যাট জিপিটিকে দিলেন, আমাকে বানায় দাও। বাট বেশি ডিফিকাল্ট ইয়ার মধ্যে যায় না, ডিজিজ বা কোনো অর্গানের ফাংশন, ফিজিওলজি, যেগুলোর মধ্যে চলে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, পরে দেখবেন এগুলো মনেও থাকবে না, বা বলতে গেলে ভুল হবে, দরকার কি। ওকে, নেক্সট। 93, describe a time you saw children behave badly in public. এখানে আর কি একটা গল্পের মতন করে বর্ণনা করা,
যে কোনো একটা ওয়েডিং সেরেমনিতে আপনি কিছু বাচ্চা কাচ্চাদের চিলড্রেনদেরকে দেখেছিলেন, দে ওয়ার ভেরি রুড অ্যান্ড ভেরি ডিস্টার্বিং, দে ওয়ার শাউটিং লাউডলি, তারা প্রোগ্রামটাকে অনেক ইন্টারাপ্ট করছিল, বা তারা একজনের গেস্টের ফোন ভেঙে ফেলেছিল, এই টাইপের কিছু গল্প বর্ণনা করা আর কি। তাদের মায়েরা চেষ্টা করছিলেন এদিকে কন্ট্রোল করার জন্য, বাট দে ওয়ার নট লিসেনিং টু দেয়ার মাদার্স, এমন আর কি। তারপরে 113, 108, 108, describe a kind of foreign food that you like and you have had. এখানে আমি হইলে আপনাদের মাথায় হয়তো অনেক কিছু ঘুরতেছে, লাইক সুশি, এই ওই, বাট বাংলাদেশে না সব বেশিরভাগ খাবারই ফরেন ফুড, আপনাদের এত জটিলের দিকে যাওয়ার দরকারই নাই। ইভেন পিৎজা, আপনারা যদি পিৎজা নিয়ে বলেন, পিৎজা একটা ফরেন ফুড, নুডলস একটা ফরেন ফুড, পাস্তা একটা ফরেন ফুড, মানে আমাদের দেশে ফরেন ফুডের অভাব নাই, বার্গার একটা ফরেন ফুড, ঠিক আছে? তো যে কোনো একটা কিছু নিয়ে বললেই হলো, আমি হইলে হয়তো বা বলতাম পিৎজা নিয়ে, বিকজ পিৎজার রিলেটেড এটা অনেক ফ্লেভারের হয়তো, অনেক টাইপের হয়, অনেক এগুলোর বর্ণনা দিতে গেলে অনেক কথা বলা যায়, প্লাস হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক রকমের পিৎজার ব্র্যান্ড আছে, কোন কোন রেস্টুরেন্টে আপনি রেস্টুরেন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারবেন, এই টাইপের। বাট এছাড়া তো খাবারের অভাব নেই বাংলাদেশে, ফরেন ফুডের অভাব নেই। ওকে, নেক্সট। 113, 113, এই যে পাওয়া গেছে একজনের প্রিয় টপিক, ডেসক্রাইব আ টিভি সিরিজ ইউ লাইক। এই যে টিভি সিরিজ বলতে চাইছিলেন না, টপিক চলে আসে, এটা নিয়ে বললেন, এখানে এখানে বলতে পারবেন টিভি সিরিজের কথা। ওকে, এখন যার যেটা ভালো লাগে, এখন কেউ যদি দেখে না থাকেন তার জন্য তাহলে নতুন একটা করে একটা ChatGPT থেকে একটা টিভি সিরিজ নিয়ে একটু আলোচনা শিখে নিয়েন, বা এখানে স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে, শিখে নিয়েন। আমার খুবই প্রিয় একটা টিভি সিরিজ হচ্ছে ব্রুকলিন 99, অনেক ফানি, ফানি জিনিস দেখতে পছন্দ করি। আমি দুঃখের মুভি একেবারেই পছন্দ করি না। হ্যাঁ, দুঃখের মুভি বা ট্রাজিক মুভি বা মার ধার কাট কাট, এই ধরনের মুভি কেন পছন্দ করি না, এটা একটা দীর্ঘ সময় একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকে, মানে দেখবেন যে অকারণেই আপনার মনটা অনেক খারাপ লাগতেছে। আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় যে মানুষের জীবনে রিয়েল লাইফে এত দুঃখের অপশন আছে, আমাকে কেন কৃত্রিম ভাবে দুঃখ পাইতে হবে, মানে কোন কিছু দেখে আমার কেন দুঃখ পাইতে হবে? তো এন্টারটেনমেন্ট এই জন্যই আর কি। যাই হোক, মানে আর আমি পার্সোনালি এগুলো দেখে অনেক বেশি অ্যাফেক্টেড হই, আমি মুভি দেখে কান্দি, সো দ্যাটস ওয়াই আমি অলওয়েজ চেষ্টা করি যে এই ইমোশনাল কিছু না দেখার জন্য, অলওয়েজ ফান টাইপের জিনিসপত্র দেখতে পছন্দ করি আর কি। ওকে, নেক্সট। তারপরে 127, 127, ও, ডেসক্রাইব আ টয় ইউ লাইকড ইন ইউর চাইল্ডহুড। এইখানে যে চাইল্ডহুড মেমোরিজ নিয়ে যে আপনার স্ট্রাকচার শিখেছিলেন না, ইউজ টু উড, এগুলো এখানে ব্যবহার হবে। ফার্স্টে বলবেন যে আপনার কোন খেলাটা পছন্দ ছিল, বলতে পারেন আপনার আঙ্কেল আপনাকে বিদেশ থেকে ওটা গিফট করেছিল, সামথিং লাইক দ্যাট। তারপরে আপনি এটা সবসময় আপনার ফ্রেন্ডদের সামনে শো অফ করতেন, তাহলে কি হবে, আই ইউজ টু শো ইট অফ ইন ফ্রন্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আই ইউজ টু ক্যারি ইট অল দ্য টাইম। আমি এটা দিয়ে সবসময় খেলতাম, আই উড প্লে উইথ দিস উইথ সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস ইউজ টু লাইক ইট আ লট, আমার ফ্রেন্ডরা এটাকে খুব পছন্দ করতো। ওয়ান ডে অ্যাক্সিডেন্টালি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ব্রোক ইট, আমার ফ্রেন্ড, একজন বন্ধু আমি এটা অ্যাক্সিডেন্টালি ভেঙে ফেলেছিল, আমি অনেক কান্নাকাটি করছিলাম, তারপর আমার বাবা আমাকে সাহায্য করেছিল এটা রিপেয়ার করার জন্য। এইভাবে করে ঘটনা বর্ণনা করা, যখন ঘটনা বলবেন একদিনের ঘটনা, ওটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে বলতে হবে, যে কেউ একজন ভেঙে ফেলেছিল, আমি অনেক কান্নাকাটি করেছিলাম, এইগুলা ডিরেক্ট পাস্ট টেন্সে বলতে হবে। বাট আমি এটা নিয়ে খেলতাম, এটা অনেক শো অফ করতাম, আমার ফ্রেন্ডরা অনেক পছন্দ করতো, এই যে করতাম খেলতাম, এগুলো আবার ইউজ টু উড এগুলো দিয়ে হবে, মিলাই ঝিলাই বলতে হবে, হ্যাঁ, বুঝে নিয়ে। ঠিক আছে, তো এই পর্যন্তই, হ্যাঁ। কংগ্রাচুলেশনস, আপনাদের মোটামুটি তো আইডিয়া হয়েছে, তাই না? এখন টপিক গুলো একটু পড়ে ফেলেন, আগামী ক্লাসে আপনাদের হচ্ছে আমি আবার সোমবার দিন ক্লাস নিব। আর আগে থেকে একটা জিনিস একটু বলে রাখি, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, হ্যাঁ, এই 3 দিন আমি টানা ক্লাস নিই, বা হ্যাঁ, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, এই 3 দিন আমি টানা ক্লাস নিব। আপনারা হচ্ছে সুন্দর মতন এটা মেন্টালি প্রিপারেশন রাখেন। আর হচ্ছে যে রবিবার দিন আপনাদের হাতে সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে আপনারা চেষ্টা করেন যে যে যতগুলা এই আদার্স ক্যাটাগরি যে যতগুলা কভার করতে পারেন,
আমাকে জানাবেন যে ম্যাডাম আমি প্রথম 5টা পড়েছি বা প্রথম 7-8টা এরকম প্র্যাকটিস করেছি, আমাকে এখান থেকে পড়া ধরেন। তো আপনার যে যে কটা পড়েছেন আমি ওখান থেকে হয়তো বা পড়া ধরলাম। বাট চেষ্টা করেন, আপনাদের কিন্তু এটা একটা চান্স আমাকে পড়া দেওয়ার টপিকে। সো এই জন্যই যে যতগুলা পারেন শেষ করার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, আবার সোমবার দিন ক্লাস তাহলে। কার কোনো প্রশ্ন নাই? ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। ম্যাম আমরা যে বলি মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড, এটা কি ঠিক আছে? মানে আর গুড ফ্রেন্ড বা জিনিসটা? জাস্ট আ মোমেন্ট, একটা ফোন কল। হ্যাঁ, মি অ্যান্ড মাই কি বলছিলেন, সরি আরেকবার। ম্যাম বলতেছিলাম যে আমরা যে মানে জিনিসটা বলি যে মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড, বাট আমি কোথাও হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস। না, এটা আসলে তেমন একটা ঠিক নাই। এটা এই ক্ষেত্রে এভাবে করে বললে ভালো হয় যে মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আই। ঠিক আছে, কি বলবো, মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আই আর গোয়িং টু দ্য পার্ক, এইভাবে করে বললে ভালো হয়। ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন? আর কারো কোনো প্রশ্ন নাই? ঠিক আছে, ফাইন। তাহলে হচ্ছে আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আবার পরশুদিন দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফিজ ম্যাম everyone। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। এই লাস্ট মোমেন্টে মনে হয়, বলেন। ম্যাম রিডিং হ্যাবিট বাড়ানোর জন্য যদি দু একটা বই সাজেস্ট করতেন, ওই যে নীলক্ষেত যাবো তো 2-1 দিনের ও, ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা। রিডিং হ্যাবিট শুনেন, আপনার হাতে যদি 2 বছর সময় থাকে তাহলে আপনি যে কোনো না বই অত কিনতে সময় নেই পারেন। ম্যাম। হ্যাঁ, তো এই কারণে আসলে কোনো বই টই কিনলে কোনো লাভ নাই এখন এই সিচুয়েশনে এসে। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ইয়ার জন্য, মানে আইএলটিএস এর জন্য কোনো নভেল বা কোনো স্টোরি বুক পড়লে কোনো লাভ নাই। আপনি যেহেতু হাতে শর্ট টাইম, এই কারণে আপনি আইএলটিএস এর টাইপেরই পড়াশোনা করবেন। সেটা কোনো ম্যাগাজিনের আর্টিকেল হতে পারে, বা কোনো হচ্ছে নিউজ পেপার আর্টিকেল হতে পারে, বা সেটা আপনার কেমন বুঝাই, এই যে আইএলটিএস প্র্যাকটিস প্লাস, হ্যাঁ, তারপরে আইএলটিএস ট্রেনার, এই বইগুলো কি আছে? জি জি জি। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে এই যে আইএলটিএস ক্যামব্রিজ অফিসিয়াল গাইড বুক, এইগুলো থেকে রিডিং করা হ্যাঁ প্র্যাকটিস করবেন, এইগুলো থেকে প্র্যাকটিস করলে কাজে আসবে। বাট ইন দ্য মিন টাইম, মানে আপনারা যদি অনেকেই আছেন যে লাইক স্টোরি বুক নভেল এগুলা পড়তে উপদেশ দেয়, এইগুলা লং টার্মের জন্য ঠিক আছে। যে লাইক আমার হাতে 2 বছর টাইম আছে, আপনি জাস্ট রিডিং পড়া ইমপ্রুভ করতে চান, অভ্যস্ত হতে চান, তাহলে ওই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আপনি গল্পের বই বা এগুলা পড়তে পারেন। বাট এছাড়া যে আপনি অন্যান্য কোনো বই পড়লে এটার সাথে আইএলটিএস এর মানে কোনো মিলই নাই। কোনো গল্প নভেল বা যে এইগুলা পড়াটো না, এগুলোর সাথে আইএলটিএস এর প্যাটার্নের কোনো মিলই নাই। এই জন্য এগুলা পড়লেও যে খুব একটা লাভ আছে তা না, বরং তার চাইতে আমার মতে যে যদি হাতে কম সময় থাকে তাহলে যে আইএলটিএস প্র্যাকটিস প্লাস ক্যাম্প, যে আইএলটিএস অফিসিয়াল গাইড বুক বা আইএলটিএস ট্রেনার, এগুলো থেকে প্র্যাকটিস করলেই, বা ক্যামব্রিজ বুক, এগুলো থেকে প্র্যাকটিস করলেই ভালো। জি এই জি। মানে আর্টিকেল টাইপ পড়াশোনা প্র্যাকটিস করবেন। এইখানে এখন এখন গল্প পড়ে কোনো লাভ নাই, ওগুলোর সাথে কোনো প্যাটার্নের মিলই নাই, ল্যাঙ্গুয়েজের মিলই নাই। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে। তো ওকে, তাহলে সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, রবিবার দিন দেখা হচ্ছে, সোমবার দিন দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফিজ।